गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशि अधिपति शनि महाग्रह और शनि महाग्रह एही कुंभ राशि त्रिकोण स्थान मध्य। कुंभ राशि दुई गोटी गृह, गोटे मुख्य गृह होची कुंभ और अपर गृहटी मकर। एई दुई गोटी गृह को तार भल मंद विचार करने सकाशे जेउठारे सर्वमान्यता पाए ताहेला तुला राशि। तुला राशि अधिपति शुक्र। शुक्र एबे जानुआरी 5 तारिख ठारू शनि ग्रह सहित एकत्र कुंभ राशि रे रहिबे। कुंभ राशि सकाशे शनि और शुक्र उभय जन्म। जन्म शुक्र जेतेबेले जातकरे चंद्र थिबा राशि रे एकत्र हुंती सेतेबेले व्यक्ति को राजकीय सुख मिले। आराम रे दिन गुड़िक बिताई थांती। यह पूर्वरु द्वादश शुक्र थिला। द्वादश शुक्र मध्य शुभ थिला। परिवार मध्य रे आनंद उत्सव ए समय मिलिबो। नूतन पोशाक खरीदी करी परिधान करिवे। शुक्र शनि सहित एकत्र थिबारु आधुनिक जंत्रपाति खरीदी करि पारंती। गृह रे कोनोसी मांगल्य उत्सव करिवे। अनेक सुंदर सुंदर खाद्य प्रस्तुत करी निजे खाइबा सहित अन्य मानक मध्य खुआइबे। शुक्रंकर गोटिए आखि नथिबारु तेरा परी से गोटिए दिग को अनै थांती। सेही परी कुंभ राशि व्यक्ति मानकु चलित मासरे अर्थ आय सकाशे अनाई रहिबा को पड़िबो। अर्थात आपण योजना प्रस्तुत करुथिबे, अर्थ आसिले खर्च हेबो। चंद्र सहित शुक्र और शनि एकत्र थिबारु कुंभ राशि व्यक्ति माने विभिन्न प्रकार दि अर्थक कथा कही जनमन को आकृष्ट करिवे। चंद्र हेउची मनकारक ग्रह, शुक्र हेला यौनकारक ग्रह। एही समय रे स्वामी स्त्री मध्य रे यौन सुख अधिक मिलिबो। शनि हेउची मांदाकारक ग्रह, एणु समय समय कौनसी नारीर लोभ रे वशवर्ती होई पड़ी पारंती। जेउ समय रे चंद्र शुक्र शनि तीन गोटी ग्रह एकत्र रहंती और राहुर दृष्टि सहित मंगलर दृष्टि मध्य रहे, यह एक मारात्मक दृष्टि। चंद्र जेउ समय रे यही सब ग्रहर दृष्टि रे रहितांती से समय रे मन विचलित हो जाए, अन्य दिग को मन टाणी हो जाए। मन रे से समय रे एते प्रबल उत्तेजना आसीबो जे भूल काम गुड़ाक भल बोली लागिबो। यह मासर 20 तारिख पर्यंत अत्यधिक हेबो। यही समय को जे मन को कंट्रोल करि पारिबो से परवर्ती समय रे खाली खुशी ही खुशी पाइबो। मन को आयतरे रखिबा भारी कष्ट। मन हेउची अस्थिर और चंचल। नारद को कहती जे मन जान रे जीवा आसीबा करंती, अर्थात मन हेउची नारद। नारद को देवर्षि नारद कुहा जाउतिबा स्थले कलिया नारद मध्य कुहा जाए। एणु मन हेउची कलिर सूत्रपात बा कलिर मंजी। आहुरी मध्य शास्त्र रे अछि यही मन वृंदावन।
ମନକୁ ଯିଏ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରିଲା ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ମନକୁ ନାରଦ ଯାନରେ ବସାଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଗଳ ହେଲା। ଏଣୁ ସକାଳ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଧରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେବ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି ମନରେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଦିନମାନ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅନ୍ତରର ନିଭୃତ କୋଣରେ ଥିବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ତମେ କେଉଁଟା ଭଲ କାମ କରିଛ ଆଉ କେଉଁଟା ଖରାପ କାମ କରିଛ। ତା ପରଦିନ ସେଇ ଖରାପ କାମ ଭଳି କାମ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁପ୍ତଚର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯାହାକି ସବୁ ଦେଖେ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କରି ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖେ ବା ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସେହିପରି ଗୁପ୍ତଚର ଦୃଷ୍ଟି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସେ ସମୟରେ ଏହି କୁଫଳର ପରିଣାମ ପୁନରାୟ ଭୋଗିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରାଶି ଉପରେ ଥିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଗୋଚର ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ଦିଏ। 3 ପୁର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଶାନନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିରେ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା। ସେ ଦୋଷରେ ତାର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ରାବଣର ମଧ୍ୟ ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଥିଲା। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ମାରାତ୍ମକ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ମାର୍ଗୀ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ପରେ ମଙ୍ଗଳ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଫଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁଦିନ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଅତି ମାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଠାରୁ ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇବ। ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ ହାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ରଖିଥାଅ, ଭୀମ ମଧ୍ୟ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହାରିବା ସମୟରେ ଶତଶୃଙ୍ଗର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସେ। ଅପର ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଶିମିଳି ତୁଳା ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ପରିବାର ଗୃହ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସକାଶେ ଆପଣ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଆୟୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଓ କର୍ମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଲା ଶକ୍ତି ଗୃହ। ଶକ୍ତି ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରିବେ। ନିଜେ ବହୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଖାଇଯିବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧନ ନ ଫେରାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ଲେଖା ହୋଇ ରହିଲା। ନିଜର ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅଗ୍ନି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ ଚାଲିଗଲା। ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ରାହୁ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ
ଆପଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଗଚ୍ଛିତ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟେ ପଶୁ ପରି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାୟା ହେବେ। ପଶୁମାନେ ନିର୍ମାୟା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ମାସର 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ମାସର 20 ତାରିଖରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବକ୍ର ଗମନ କରିବେ। ଏଣୁ କେତୁ ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହାର କାରଣ ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି କେତୁ ଉପରେ ରହିବେ ଓ କେତୁ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଅପମାନ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏକାଦଶ ରବି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବାରୁ ମାସଟି ସାରା ଧନ ଥାଉ ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦାବାଦରେ ରହିବେ। ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଯେ 2025 ବର୍ଷଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସୌରମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।